దేవుని విధానాలు నేర్చుకోవటం మనకెంతో అవసరమైనది. और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सीखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। అనుదినము శివారాత్రము దేవుని వాక్యం ధ్యానించేవారు ధన్యులు అన్నారు. प्रतिदिन दिन और रात परमेश्वर के वचन पे जो ध्यान मनन करता है वो धन्य है कहा है। వాక్య ధ్యానము ప్రార్థన విశ్వాస జీవితానికి రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. और वचन का ध्यान और प्रार्थना विश्वासी जीवन के लिए दो पंखों के समान है। ఇంకా ఈ రెండు క్రమముగా మనము శ్రద్ధగా పాటించవలసినది. और इन दोनों को भी जो है बहुत ही क्रमानुसार हम इनका पालन करना है। వాక్యం నేర్చుకోవాలి, వాక్యంలో ఉన్న సత్యాలు మర్మాలు నేర్చుకోవాలనే ఆశ ప్రతి విశ్వాసిలో ఉండాలి. और हर एक विश्वासी में आशा होनी चाहिए कि वो वचन को सीखे, वचन की जो गहराई है, वचन के जो रहस्य हैं उनको सीखें। బైబిల్ స్టడీ అంటే ఎవరో ప్రసంగాలు చేసి మనం ప్రసంగాలు వినటం అనే కాదు. बाइबल स्टडी मतलब बड़े बड़े संदेश सुनाकर हमें प्रसन्न होना बोल के नहीं है। మనం అందరు కలిసి వాక్యాన్ని పరిశోధించి నేర్చుకుంటమే బైబిల్ స్టడీలో మనం ఆశించేది. और बाइबल स्टडी में हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर वचन को परख कर जानकर वचन को सीखें। చాలా సంఘాల్లో బైబిల్ స్టడీలో అందరు కూడా మాట్లాడతారు. इस बाइबल स्टडी में सभी लोग भी बातें करेंगे। ఇన్ మెనీ చర్చెస్ చాలా సంఘాల్లో बहुत से कलीसियाओं में हर एक लोग जो है बाइबल स्टडी में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। ప్రదేశ్ అందరూ కూడా అందులో కొన్ని తలములు పంచుకున్నారు. और सारे भाई लोग भी उसमें कुछ न कुछ विचार बांटते हैं। ఒక బుక్ స్టడీ చేసాం అనుకోండి, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం చదువుతాం. और एक बुक को जब हम स्टडी करते हैं कि एक दिन में एक अध्याय को पढ़ते हैं, ఆ అధ్యాయం వరుసగా ఆ వాక్యాలు ఒక్కొక్కరు చదువుతారు. और उस वचन को जो अध्याय है उसमें ये वचन को एक एक क्रमानुसार पढ़ते हैं। ఆ చదివిన వాక్యం చదివిన వాళ్ళే వివరించారు. और जो लोग जो वचन को पढ़े हैं उस वचन को वही एक्सप्लेन करना है। అలాంటి చాలా సంఘాల్లో బైబిల్ స్టడీ అలాగే చేస్తున్నారు. और बहुत सी कलीसियाओं में इस तरह की बाइबल स्टडी होती हैं। అందరూ వాక్యం ధ్యానించి వస్తారు, వారికి వచ్చే తలంపులు అందరూ పంచుకుంటారు. और सभी लोग वचन ध्यान करके आते हैं और जो प्रभु ने उनको विचार दिए हैं उसको वो बांटते हैं। చివరికి పెద్దలు ఎవరో ఒకరు కొంత కంక్లూజన్ చెప్పి ఆ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తారు. और अंत में जो प्राचीन प्रधान होते हैं कोई एक उसका कंक्लूजन देकर जो है उस वचन स्टडी को क्लोज करते हैं। అలాగా మనం కూడా వారంలో ఒక రోజు అలాంటి బైబిల్ స్టడీలు పెట్టుకుంటే బాగుంటాయి. और हम भी अगर सप्ताह में एक बार इस तरह की एक बाइबल स्टडी रखेंगे तो अच्छा होगा। అయితే ఇంకా కొన్ని శుక్రవారాలు కొన్ని థియాలజికల్ సబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ తీసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. और कुछ फ्राइडेज कुछ थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स लेने की मैं आशा करता हूँ। ఏదో ఒక పుస్తకం మీద కాదు కానీ టాపిక్ మీద మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం. किसी किताब के ऊपर नहीं, लेकिन हम टॉपिकली जो है बातों को ध्यान करेंगे। నోట్ రాసుకోగలిగిన వాళ్ళు రాసుకోండి, అది మీకు ఉపయోగకరంగా ఉండే. और जितने लोग आप नोट्स लिख सकते हैं अगर आप लिखेंगे तो ये आपके लिए लाभदायी होगा। ఇది ప్రసంగం కాదు, క్లాస్ గా తీసుకోబోతున్నా. और ये कोई संदेश नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, लेकिन ये एक क्लासेस के रूप में मैं लेना रहा हूँ। బైబిల్ స్కూల్లో చెప్తున్న సబ్జెక్ట్స్ లో ఇలాంటి సబ్జెక్టే మనము కూడా మనందరూ నేర్చుకోవాలి కనుక మనందరం బైబిల్ స్కూల్లో ఉన్నాం కనుక ప్రభు పాదాల్లో మనందరం కలిసి నేర్చుకుంటాం. और बाइबल स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसी क्लासेस को हम यहाँ भी सीखेंगे, क्योंकि हम भी बाइबल स्कूल में हैं। प्रभु के चरणों के पास बैठकर हम इन बातों को सीखेंगे। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट बाइबल स्कूल इज द लोकल चर्च। और जो सबसे पहले और सबसे प्रामुख्य बाइबल स्कूल जो है वो स्थानीय कलीसिया है। దానికి సంఘంలోనే మనము బైబిల్ స్కూల్ గా అనే వాక్యం నేర్చుకునే యొక్క పాఠశాలగా మనం దాని యొక్క మేలు తీసుకోవాలి. और स्थानीय कलीसिया ही जो है बाइबल स्कूल के रूप में, बाइबल पाठशाला के रूप में हमने स्थानीय कलीसिया से लाभ उठाना है। ఈ నోట్స్ రాసుకోగలిగిన వాళ్ళు మీరు రాసుకోండి, మీ భాషలో రాసుకోండి. నేను వీలైనంత వరకు చాలా సింపుల్ గా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను. और जो लोग नोट्स लिख सकते हैं आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, जितना भी हो हम बहुत सरल आपको समझाने के लिए हम बात करेंगे। థియాలజీ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. और थियोलॉजी के सब्जेक्ट ही हम सीखने वाले हैं। థియాలజీ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుంటాము. हाँ, थियोलॉजी से हम क्या समझते हैं? థియోస్ అంటే గాడ్. थियोस उसका मतलब है परमेश्वर। ఆలజీ అంటే స్టడీ. और ऑलॉजी का मतलब है अध्ययन। కనుక థియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ గాడ్. इसलिए थियोलॉजी का मतलब है परमेश्वर के विषय का अध्ययन। కనుక
బైబిల్ అధ్యయనంలో థియాలజీలో ఎన్నో బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. और इसलिए बाइबल स्टडी में अगर हम देखेंगे तो थियोलॉजी के बहुत सी शाखाएं हैं या बहुत से ब्रांचेस हैं. అందులో మొట్టమొదటి థియాలజీ ప్రాపర్ అంటారు, అంటే దేవుని గురించిన విషయాలు నేర్చుకోవటం. और उसमें सबसे पहला थियोलॉजी प्रॉपर कहते हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर के बारे में विशेष करके सीखना या जानना. ఇంకా త్రియేక దేవుడిని గురించి నేర్చుకోవటం థియాలజీ ప్రాపర్ లో. త్రియేక దేవుడు, దేవుని త్రిత్వాన్ని గురించి నేర్చుకోవటం. पहले ट्रिनिटी के बारे में आती है, त्रिएक परमेश्वर उसके बारे में जो सिखाया जाता है. ఆ త్రిత్వం అనే మాట బైబిల్లో ఎక్కడ లేదు. और बाइबल में ट्रिनिटी या त्रिएक बोल के शब्द कहीं नहीं है. కానీ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని మూడు వ్యక్తిత్వాన్ని మనం చూస్తున్నాం. पुत्र और पवित्र आत्मा बोल के इस तरह के तीन व्यक्तित्वों को हम देखते हैं. కనుక దేవుని గుణ లక్షణాలు, దేవుని యొక్క స్వభావము, ఈ విషయాలన్నీ కూడా థియాలజీ ప్రాపర్ లో మనం నేర్చుకోండి. इसलिए परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के बारे में हम थियोलॉजी प्रॉपर में जो है सीखते हैं. అందులో క్రిస్టాలజీ ఉంది, అంటే అది యేసుక్రీస్తు ప్రభుని గురించిన శాస్త్రం. और उसमें जो है क्रिस्टोलॉजी होती है, इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के बात से संबंधित बातें. యేసుక్రీస్తు దేవుడని, ఆయనలో ఉన్న దైవత్వము, ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వము, ఆయనలో ఉన్న మహిమ, ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు ఎలాగ దేవుడై ఉన్నారు అనే విషయం క్రిస్టాలజీ అన్నారు. क्रिस्टोलॉजी में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कैसे परमेश्वर है, उसमें परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य और मसीह से संबंधित सारी बातों को हम क्रिस्टोलॉजी हैं. తర్వాత న్యూమటాలజీ అంటారు, ఆత్మశాస్త్రం, ఆత్మను గురించిన శాస్త్రం. उसके बाद न्यूमेटोलॉजी कहते हैं, जो आत्मा से संबंधित या पवित्र आत्मा से संबंधित अध्ययन है. న్యూమా అంటే ఆత్మ, న్యూమటాలజీ అంటే ఆత్మను గురించిన సంబంధం. हाँ, न्यूमेटोलॉजी, न्यूमा का मतलब आत्मा है, तो आत्मा से संबंधित बातें. తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ ఉంది. उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है, అది స్టడీ అబౌట్ మ్యాన్. और ये जो है मनुष्य के बारे में अध्ययन है. ఆంథ్రోస్ అంటే మనిషి, ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మనుషుని గురించిన సిద్ధాంతం. एंथ्रोस का मतलब मनुष्य है, मैन है, तो मनुष्य से संबंधित बातों का अध्ययन. మనుషుల గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు మనం పాపాన్ని గురించి కూడా నేర్చుకోవద్దు. అది ఇంకొక సబ్జెక్టే కానీ దానిలోనే అది ఇంక్లూడెడ్ ఉంది. దానికి అమార్టాలజీ అంటారు. और मनुष्य के बारे में जब हम सीखेंगे तो उसके विषय में पाप के बारे में भी वहीं पर हम सीख सकते हैं, जिसको अमेटोलॉजी कहते हैं. తర్వాత అందులోనే అపవాదిని గురించి, సాతాను గురించి కూడా నేర్చుకోండి. స్టడీయింగ్ అబౌట్ సేటన్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. और उसी में हम शैतान के बारे में भी पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं. కనుక స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ లోనే స్టడీ ఆఫ్ సిన్ అండ్ స్టడీ ఆఫ్ సేటన్ ఆల్సో. इसलिए जो मनुष्य के बारे में अध्ययन है, उसके साथ साथ शैतान के बारे में भी वहां पर हम पढ़ सकते हैं या अध्ययन करेंगे. థియాలజీలో మరి ఒక బ్రాంచ్ బిబ్లియాలజీ అంటారు, అంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనాలు నేర్చుకోవటం. और थियोलॉजी का और एक जो शाखा है वो है बिब्लियोलॉजी है, कि परमेश्वर के जो पवित्र वचन है उसको सीखना. దేవుడు వాక్యమై ఉన్నారు, వాక్యం ద్వారా దేవుడు తన ప్రత్యక్షపరిచారు కనుక వాక్యం మనం ఎంత పరిశోధన నేర్చుకున్న అంత దేవుని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. और परमेश्वर वचन है और वचन के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया, इसलिए वचन को जितना हम स्टडी करके ध्यान करके परमेश्वर के बारे में उतना जानना. స్టడీ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దానికి బిబ్లియాలజీ అంటారు. और परमेश्वर के वचन का अध्ययन जिसे बिब्लियोलॉजी कहते हैं. తర్వాత సోటీరియాలజీ అంటారు, అది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్న సబ్జెక్టు. नोटेरियोलॉजी जो अभी हम सीखने वाला सब्जेक्ट है, అది స్టడీ ఆఫ్ సాల్వేషన్, రక్షణ సిద్ధాంతం. और वो जो है उद्धार से संबंधित जो सिद्धांत है वचन के, वो है. కనుక దానికి సోటీరియాలజీ అంటారు. सोटेरियोलॉजी उसे कहते हैं. తర్వాత ఇందులో మరి ఒక బ్రాంచ్ ఏంజెలాలజీ, స్టడీ అబౌట్ ది ఏంజల్స్. उसके बाद उसमें और एक जो ब्रांच है और एक शाखा है जो स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन करना है, जिसको एंजियोलॉजी भी कहते हैं, एंजल्स के बारे में पढ़ना. దేవదూతల గురించి కూడా మన దేవునికి లేకుండా పరిశోధించి దేవదూతలు అంటే ఎవరు, వారి పని ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. అది ఏంజియాలజీ అంటారు. దేవదూతలు. और एंजियोलॉजी में जो है स्वर्गदूतों के बारे में हम सीखते हैं कि स्वर्गदूत कौन है, उनका काम क्या है और उनके विषय में जो वचन में लिखा गया है वो सब बातें. తర్వాత ఎక్లీసియాలజీ అంటారు. ఎక్లీసియాలజీ అంటే సంఘ సిద్ధాంతములు, సంఘముల గురించిన బోధలు.
उसके बाद एक्लीशिया आता है। एक्लीशिया मतलब जो कलीसिया है, कलीसिया के विषय में उपदेश, सिद्धांत और कलीसिया के बारे में बातें। ఎక్లీషియా అంటే సంఘము, ఆలజీ అంటే స్టడీ. ఎక్లీషియాలజీ సంఘము. एक्लीशिया का मतलब कलीसिया है और ऑलजी का मतलब है अध्ययन। तो कलीसिया के विषय में अध्ययन। తర్వాత ఎస్కటాలజీ ఉంది, అంటే లాస్ట్ థింగ్, ఫ్యూచర్ థింగ్స్, భవిష్యత్తును గురించి స్టడీస్. उसके बाद एस्केटोलॉजी है, यानी कि भविष्य में जो बातें होने वाली है, अंत के संबंधित जो बातें होने वाली है। అలా ఇదిగా దగ్గర 10 బ్రాంచెస్ ఉంది థియాలజీ స్టడీలో. और इस तरह से करीब करीब 10 ब्रांचेस हैं थियोलॉजी के स्टडी में। ఈ విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు సమయం ఇచ్చే కొలది మనం విపులంగా నేర్చుకుంటాం. और इन सब बातों को जैसे जैसे प्रभु हमें अवकाश देता जाएगा, हम विस्तार पूर्वक इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ప్రస్తుతం మనము ఇందులో ప్రాముఖ్యమైనది రక్షణ సిద్ధాంతం, సోటీరియాలజీ అనే సత్యమే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. और वर्तमान में जो है हम उद्धार के संबंधित सिद्धांत सोटेरियोलॉजी को हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। 2 వారాల క్రితం భవానీ అది మొత్తం క్లాస్ తీసుకున్నాడు. 2 हफ्ता पहले मैंने इसके बारे में क्लास लिया था। రాసుకున్నారా? నోట్ రాసుకున్నారా? 10 పాయింట్లు రక్షణ గురించి చెప్పారు. और उसमें उद्धार के विषय में 10 पॉइंट्स बताए थे, शायद अगर आप लिखे हो तो। నేను ఆ రోజు రాసుకోలేకపోయాను. భవానీని అడిగాను నోట్స్ నాకు ఇమ్మని, ఇంకా ఇవ్వలేదు, మర్చిపోయాడు. भूल गया अंकल, सॉरी अंकल, भूल गया। ఓకే, రాసుకునే వారికి మంచిది. అవన్నీ కూడా చాలా శ్రేష్టమైన సత్యాలే. వాటిని ఇంకా మనం మన ముందుకెళ్లే కొలది అందులో మనం చూడొచ్చు. और जो लोगों ने लिखा हुआ तो अच्छा है, नहीं तो अभी भी आप जब अंकल बता रहे हैं लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ बातें हैं, क्योंकि इस सच्चाइयों में हमें स्थिर होना है। నేను కొంచెం డిఫరెంట్ మోడ్ లో నేర్పిస్తున్నానేమో. और अंकल एक डिफरेंट उस मोड में बताएंगे। ఇంకా భవానీ చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా రక్షణ విషయంలో చాలా అమూల్యమైన విషయాలే. అవి మీరు గుర్తులో ఉంచుకోండి. ఇది మనం క్లాస్ లో ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు అవి మనం అట్లా చూసుకోవచ్చు. तो हमने उस दिन देखी थी, उसे भी आप याद रखिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बातें हैं, श्रेष्ठ हैं। और जैसे हम ये उन बातों को भी हम देखते जाएंगे। రక్షణ అంటే ఏం అర్థం చేసుకుందాం. हाँ, उद्धार से हम क्या समझते हैं, उद्धार का मतलब क्या है? రక్షణ ఒక అర్థం ఏంటి? जो लोग लिख रहे हैं आप लिख लीजिए जरूर, क्योंकि अच्छी क्लासेस है। उद्धार का मतलब क्या है? మామూలుగా मीनिंग ऑफ सैल्वेशन। ఇన్ కామన్ లాంగ్వేజ్ రక్షణ అనే మాట చెప్తుంటే ఏం అర్థం చేసుకుంటాం? सामान्य भाषा में जब हम बोलते हैं उद्धार, तो हमें क्या समझ में आता है? ప్రమాదములో ఉన్నాను రక్షించుట. ఓకే, గుడ్ गुड अंकल। సపోజ్ ఎవరో నీటిలో పడిపోయారు అనుకోండి. मान लीजिए कोई कुछ बोला। somebody told, somebody told something. हाँ, आंटी बोले हैं। हाँ, कोई बात नहीं। అపాయంలో ఉన్న వారిని రక్షించటం. ఓకే ఓకే, ये राइट है। మీకు రాజుబాబు కూడా చెప్పారు ప్రమాదం నుండి తప్పించటం. हाँ, राजू अंकल ने जो बोला, आंटी का आंटी ने भी बोला, तो किसी खतरे में है उनको बचाना। ఎవరైనా నీటిలో పడిపోయారు, ఈత రాని వారు నీటిలో పడిపోయారు, ఎవరో వెళ్ళి వారిని బయటకు తీసుకొచ్చి రక్షించారంటారు. हाँ, और कोई मान लीजिए पानी में डूब रहा है, उसे तैरना नहीं आता है, और कोई जाकर उनको निकाल कर बाहर लाया है, तो हम बोलते हैं उसको बचा लिया। ఏదో ఇంట్లో అగ్ని ప్రమాదం వచ్చింది, లోపల ఉన్న వాడిని బయటకు తీసుకొస్తే వాడిని రక్షించారంటారు. और मान लीजिए किसी घर में आग लग गई है, कोई अंदर है और उसको बाहर निकाला है, तो उसका उद्धार किया या उसको बचा लिया बोलते हैं। సో రక్షణ అనే మాటకు అర్థము సక్సెస్ఫుల్ డెలివరెన్స్ ఆఫ్ సమ్మన్ ఆర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇంపెండింగ్ డేంజర్. అంటే అపాయకరమైన పరిస్థితి నుండి విజయవంతంగా వారిని విడిపించటం. या उद्धार का मतलब किसी खतरे की एक स्थिति से एकदम सफलता से किसी को वहां से बाहर निकालना। ఒక వ్యక్తినైనా ఇంకా ఒక జంతువునైనా దేన్నైనా అపాయం నుండి తప్పించడానికి రక్షించటం అని చెప్తాం. कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, अगर किसी खतरे से हम उनको बचाते हैं तो वो उद्धार कहलाता है, या उसको बचाव हम कहते हैं। అయితే క్రైస్తవ సిద్ధాంతంలో రక్షణ గురించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మనం మరికొన్ని విషయాలు అందులో అర్థం చేసుకోవచ్చు. और मसीह के विषय, मसीह सिद्धांत में जब हम उद्धार के बारे में सीखते हैं, उसमें और कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। ఇప్పుడు అనుకోండి, ఒక వ్యక్తిని ఏదో కేసులో పట్టుకొని అరెస్ట్ చేశారు, దానికి శిక్ష విధించబోతుంది. मान लीजिए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है किसी केस में और उसको दंड देने जा रहे हैं। ఎవరైనా ఒక మంచి వకీలు వచ్చి ఆయన కొరకు వాదించి ఆయన్ని ఆ కేసు నుండి బయట తీసుకొస్తే అది కూడా రక్షించారన్నారు కదా.
और मान लीजिए कोई अच्छा वकील आएगा और उसका केस लड़ेगा और उसको वहां से बचा लेगा, तो उसको भी हम बचाव ही कहते हैं या फिर उसको भी छुटकारा कहते हैं. यस, లేదు ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మహామారి దినాలు. अभी हम जानते हैं महामारी के दिनों में हम हैं. క్రిటికల్ కండిషన్ లో హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ పెట్టేశారు. मान लीजिए कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में है, మంచి డాక్టర్ వచ్చి అక్కడ ఆయన ఒక చక్కని చికిత్స చేశారు, బయటికి క్షేమంగా వచ్చేసారు. मान लीजिए एक अच्छा डॉक्टर आया और अच्छी इसका इलाज किया और वो व्यक्ति उस आईसीयू से बाहर निकल गया, बच गया. ఏమంటారు? हम क्या कहेंगे? ఆ డాక్టర్ నన్ను రక్షించారంటారు కదా. उस डॉक्टर ने मुझे बचा लिया कहेंगे ना. కనుక అది కూడా ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి, ఆ ప్రమాదం నుండి రక్షించారు. और वो भी खतरे की स्थिति थी, उस खतरे से बचा लिया. కనుక రక్షణ విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక రోగము నుండి ఎలాగా విడుదల చేస్తారు, అలాగా ఒక రోగం నుండి మనకు కూడా విడుదల వస్తుంది. और जिस तरह से उद्धार के विषय में हम सीख रहे हैं कि बीमारी से कैसे चंगाई या कैसे बचाव होता है, उसी तरह से बचाव के बारे में हम देखते हैं या उद्धार के बारे में हम समझते हैं. లోకంలో ఏ వైద్య బాగా చేయలేని ఒక భయంకరమైన రోగం మానవుల్లో ఉన్నాయి. मनुष्य में एक ऐसी बीमारी है जो संसार के किसी भी वैद्य से ठीक नहीं हो सकती है. రెండో రోగము और वो रोग क्या है? అందరికీ తెలిసిందే. सबको मालूम है. आंटी बता रहे हैं. యెరెమీయా గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 9వ వాక్యం ఏమంటున్నారు? जर्मिया 17 का 9 हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. जर्मिया चैप्टर 17 वर्स 9. హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది అంటున్నారు. हम जानते हैं हृदय सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है और उसमें एक भयंकर रोग लगा हुआ है. తెలుగులో ఆ మాట వ్యాధి అనే ఉంది. और तेलुगु में भी वो बात रोग बोल के ही है. ఇంగ్లీష్ లో ఏమో డెస్పరేట్లీ వికెట్ అనే ఉంది, కానీ తెలుగులో ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినది ఉంది. और इंग्लिश में जो है बहुत भयंकर बुराई बोल के लिखा है. हिंदी में भी रोग बोल के ही लिखा है, तेलुगु में भी रोग है. యెషయా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5-6 వాక్యాలు చదువుతారా ఎవరైనా తెలుగు? यशायाह उसका पहला अध्याय 5 और 6 वचन आपको पढ़ लीजिए तेलुगु में. यशायाह उसका पहला अध्याय 5 और 6 वचन तेलुगु में कोई पढ़ लीजिए. यशायाह 1 पहला अध्याय 5 और 6 वचन. నోట్ రాస్తున్నారు కానీ బైబిల్ పక్కన పెట్టుకోలేదు. నిత్యము తిరుగుబాటు చేయొచ్చు, మీరేళ ఇంకనూ కొట్టబడుదురు, ప్రతివాడు నడినెత్తిన వ్యాధి కలిగి ఉన్నాడు. ఎన్న మాట ఏంటి? ప్రతివాడు నడినెత్తిని వ్యాధి కలిగి ఉన్నాడు. నడినెత్తిన వ్యాధి కలిగి ఉందా? ప్రతివాని గుండె బలహీనమయ్యాను. గుండె బలహీన, నెత్తి మీద రోగం ఉంది, గుండెలో కూడా బలహీనత ఉంది. అరకాలు మొదలుకొని తల వరకు స్వస్థత కొంచెమేనూ లేదు. ఎక్కడ రోగం ఉందంటే అరకాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు కూడా ఏ స్వస్థత లేదంటే. और वहां हम देखते हैं पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं. ఏ రోగం ఇది? ये कौन सा रोग है? బయట ఉన్న గుండె కాదు, ये बाहर का कोई फोड़ा या बाहर का रोग नहीं है. అక్కడ పైన ఇంకా చెప్తున్నారు అది ఇంకా కడగలేదు, శుద్ధి చేయలేదు అని చెప్తున్నారు అట్లా. और नीचे हम देखते हैं तो हम देखते हैं उसका ऊपर वचन में वो घाव को किसी ने ठीक नहीं किया, उसको साफ नहीं किया, उस पर पट्टी नहीं बांधी. కానీ ఇది శరీరం బయట ఉన్న రోగాన్ని గురించి కాదు, దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల గురించి మాట్లాడేది. लेकिन परमेश्वर जब इजराइल प्रजा से बात कर रहे हैं, ये शारीरिक रोग के बारे में नहीं है. అక్కడ యెరెమీయా 17 కూడా అదే మాట చెప్తున్నారు. 10 వాక్యాలు చెప్పారు, ఐ సర్చ్ ద హార్ట్, నేను హృదయాన్ని పరిశోధించి చూశాను ఈ రోగం అంటున్నారు. और यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय में भी हम देखते हैं कि मैंने हृदय को जांच कर इस बात को जाना है बोल के परमेश्वर यहोवा कहते हैं. ఇప్పుడు మనకేదైనా గుండె ప్రాబ్లం ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్తే స్కానింగ్ తీసుకురమ్మంటారు. हम जानते हैं अगर हमें कुछ हृदय रोग है तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो स्कैनिंग करना है बोलेंगे. ఇంకా ఇంకా ఏంటి ఇంకా బెటర్ స్కానింగ్ తీయమంటారు. ఇంకొక స్కానింగ్ లో పడకపోతే ఇంకా వేరే స్కానింగ్ తీయమంటారు. अगर एक स्कैनिंग में पता नहीं चलता है तो दूसरे स्कैनिंग और करने के लिए बोलेंगे और अच्छा स्कैनिंग हो. ఎన్నో స్కానింగ్ తీసుకొస్తారు, ఈ రోగాలు చూస్తాంటే డాక్టర్ వారు అందులో చూసి ఈ రోగాలు కనుక్కుంటారు. बहुत सारे स्कैनिंग्स आजकल हैं जिसके द्वारा डॉक्टर लोग स्कैन करके क्या बीमारी है वो पता करते हैं. కానీ ఏ స్కాన్ లో పడని రోగమే దేవుడు స్కానింగ్ చేసి చూస్తున్నారు. लेकिन किसी भी स्कैनिंग में जो रोग पता नहीं चलता है उसको परमेश्वर स्कैनिंग करके बताते हैं. దేవుడు అంటున్నారు, ఐ సర్చ్ అండ్ ఎగ్జామిన్ ద హార్ట్స్ అంటున్నారు, నేను హృదయాన్ని పరిశీలించి పరిశోధిస్తున్నాను అంటున్నారు. परमेश्वर कहते हैं कि मैं हृदय को जांच कर परख कर देखता हूँ. అప్పుడు నాకు కనపడుతుంది ఆ ఘోరమైన వ్యాధి.
और उसमें मुझे भयंकर बीमारी दिखाई देती है। పైకి కనపడట్లేదు కానీ అధికారులు మొదలుకొని నడినెత్తి వెళ్ళిన రోగం లోపలే కనపడుతున్నాడు అన్నారు. और वो बाहर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन भीतर से दिखाई देता है, पांव से लेकर सिर तक जो घाव है, बीमारी है। మార్క్స్ వార్త 3వ అధ్యాయం చదవండి. రోమపత్రిక रोमी 3:10 पढ़ लीजिए। रोमन चैप्टर 3:10। ఇందును గూర్చి వ్రాయబడినది ఏమనగా, నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు, గ్రహించేవాడు ఎవడనూ లేడు, దేవుని వెదకువాడు ఎవడనూ లేడు. 13వ అధ్యాయం 13 వారి తరచిన సమాధి తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు, వారి పెదవుల కింద సర్ప విషమున్నది. వారి పెదవుల క్రింద సర్ప విషం ఉన్నది అంటున్నారు. 13वां वचन में हम देखते हैं उनके होठों में सांपों का सा विष है। మానవుని రోగం సామాన్యమైన రోగం కాదు. इसलिए मनुष्य की जो रोग है वो सामान्य नहीं है। అందుకే యేసు ప్రభు వారు మత్తయి సువార్తలో మార్క్స్ వార్త చెప్పారు, రోగులకే తప్ప ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అవసరం లేదన్నారు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार में बोला है, जो लोग बीमार हैं उनको वैद्य की आवश्यकता है, लेकिन जो भले चंगे हैं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। వైద్యుడు వచ్చారు రోగులను స్వస్థపరచడం. और वो वैद्य जो है रोगियों को चंगाई देने के लिए आया। యేసు ప్రభు శరీర రోగాలను స్వస్థపరచడం కాదు వచ్చినది. प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रोगों को चंगा करने के लिए नहीं आया। ఆయన ఉన్న దినాల్లో అన్ని రోగులను స్వస్థపరచలేదు. और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे सभी रोगों को उसने चंगा नहीं किया। యేసు ప్రభు శరీరధారిగా భూమిలో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది రోగులంగా రోగంలోనే ఉండిపోయారు. और इस प्रभु जब इस संसार में शारीरिक रीति से बहुत से रोगी लोग रोग में ही रह गए। ఆయన కొన్ని రోగులను స్వస్థపరిచారు వాస్తవమే. और कुछ रोगियों को उसने चंगा किया, ये भी सच है। కానీ శరీర రోగాన్ని స్వస్థపరచడం కాదు ఆయన వచ్చినది. लेकिन प्रभु यीशु मसीह शारीरिक जो रोग है उनको चंगाई देने के लिए नहीं आया। రోగులకి వైద్యులు అవసరం అంటే ఈ శరీర రోగం గురించి కాదు ప్రభు చెప్పింది. और जब प्रभु कहता है कि जो रोगी हैं उनको ही वैद्य की आवश्यकता है, तो प्रभु शरीर के रोग के बारे में नहीं कहते हैं। నేను పరిశోధించి చూసిన ఘోరమైన వ్యాధి దానికి స్వస్థత మరి ఎక్కడ లేదన్నారు. और परमेश्वर ने जो परख कर जांच कर जो भयंकर बीमारी देखी है उसकी जो चंगाई है उसका इलाज और कहीं नहीं है। మార్క్స్ వార్త 7వ అధ్యాయం 20-21 వాక్యాలు ఆ లోపల ఉన్న రోగాన్ని ప్రభు చెప్పారు. और मरकुस सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में हम देखते हैं 23वां वचन में उस भीतर की बीमारियों के बारे में प्रभु ने बताया। మనుషుల లోపల నుంచి వచ్చేది ఆయన్ని అపవిత్రపరుస్తుంది అన్నారు. मनुष्य के अंदर से जो आता है वही उसे अपवित्र करता है। కనుక పాపమని ఆ భయంకరమైన రోగం ఏ స్కానింగ్ లో ఏ మానవుల దృష్టిలో కనపడేది కాదు కానీ దేవుని దృష్టిలో కనపడుతుంది. इसलिए पाप रूपी जो भयंकर रोग है वो किसी मनुष्य की दृष्टि में दिखाई नहीं देता है। పాప రోగానికి వైద్యుల అవసరమైంది. लेकिन इसके लिए एक वैद्य की आवश्यकता है। అందుకే యేసు ప్రభు ఆ పక్షవాయు గల వారిని స్వస్థపరిచినప్పుడు ముందు ఏం చెప్పారు? और जब प्रभु यीशु मसीह ने झोले के मारे को चंगा कर रहे थे तो सबसे पहले क्या कहा? కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉందన్నారు. उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। శాస్త్రులు అందరూ కనుక్కున్నారు ఈయనెవరో పాపాలకు క్షమించడానికి ఈయనకి ఎక్కడి నుంచి అధికారం అని. शास्त्री फरीसी लोग आपस में कुड़कुनाने लगे कि ये कौन है जो इस तरह से पापों को क्षमा करता है। అప్పుడు ప్రభు మళ్ళీ చెప్పారు, పాపాలను క్షమించుటకు అధికారం నాకే ఉందని మీరు తెలుసుకుంటకు కుమారుడా నీ పరిపెత్తుకుని అడుగుమని వారి ముందు చెప్పారు. और प्रभु ने वहां खुद ही बताया कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उसके बाद उस व्यक्ति को कहा कि अपना खाट उठा और चल फिर। అసలైన రోగం ఈ పక్షవాయు కాదు. और इससे जो सही बीमारी है, असली बीमारी वो झोले का मारा वाला नहीं है। అది ఆ రోగం వీరికి ఎవరికి కనిపించట్లేదు. और ये जो बीमारी है किसी और को दिखाई नहीं देती है। ఆ రోగాన్ని బాగు చేయటకు మరి ఎవరు వైద్యులు అక్కడ లేరు. और उस बीमारी को चंगा करने के लिए कुछ और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। కనుక అసలైన వైద్యుడు ఆ పాప రోగాన్ని స్వస్థపరిచి ఈ లోకానికి వచ్చారు. इसलिए जो सच्चा वैद्य है, सच्चा जो डॉक्टर है, वो पाप की बीमारी को चंगा देने के लिए आया। ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనం స్వస్థత కలిగి ఉన్నామనే మాట చాలా మంది రోగ స్వస్థలకు వాడుకుంటారు. बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली है। ये शारीरिक चंगाई के बारे में, रोगों की चंगाई के बारे में इस वचन को उपयोग करते మన हैं। శరీర రోగాన్ని స్వస్థపరచుటకు ఆయన గాయాలు పొందవలసిన అవసరం లేదు. हमारे शारीरिक रोगों को चंगाई करने के लिए प्रभु को घायल होने की आवश्यकता नहीं है। ఆ పక్షవాయు గలవును లేచిని పరిపెత్తుకుని నడవండి వెంటనే లేచి నడిచిపోయాడు. और जब उस झोले के मारे को प्रभु ने कहा तू अपने खाट उठा और चल, तो वो तुरंत उठा। కుష్ఠ రోగులకు నువ్వు వెళ్ళి యాజకులకు చూపించు అనగానే వారు వెళ్తుండగానే స్వస్థత పొందారు. और जब कुष्ठ रोगी को जो प्रभु ने चंगाई किया, बोला याजक को दिखा, तो जा रहे थे तभी वो चंगे हो गए। గుడ్డివానికి నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపరిచి అనగానే తనకు చూపులు వచ్చింది.
अंधे व्यक्ति को बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो वो तुरंत चंगा हो गया। కనుక రోగ స్వస్థతల కొరకు ప్రభు సెలవులో ప్రాణం పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. इसलिए रोगों की चंगाई के लिए प्रभु क्रूस में मरने की आवश्यकता नहीं है, ఇక రోగ స్వస్థతల కొరకు కాదు ఆయన వచ్చినది. और प्रभु रोगों की चंगाई के लिए नहीं आए हैं। నేను ఆ వైద్యుడిగా వచ్చినది మీలో ఉన్న అసలైన రోగాన్ని స్వస్థపరచుటకి అన్నాడు. और वो प्रभु जो वैद्य होकर आए हैं, जो तुम में जो असली बीमारी है उसको चंगा करने के लिए। కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే ఈ రోగం నుండి స్వస్థపరిచిన వైద్యుడు, కలిగిన వైద్యుడు. हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस बीमारी से, जो पाप रूपी बीमारी है, उससे चंगाई कर सकता है। రెండోదిగా ఒక క్రిమినల్ కి ఆ కేసు నుండి విడుదల కావాలంటే ఒక సరైన వకీల్, ఒక సరైన అడ్వకేట్ అవసరమై ఉంది. और दूसरा जो है, अगर एक जो व्यक्ति मुजरिम है और उसको उस केस से छुटकारा मिलना है, तो उसके लिए एक सही वकील होना जरूरी है। అక్కడే రోమాపత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం ఇందాక చదివిన మాటలో అక్కడ మనం చదువు నీతిమంతుడు లేదు ఒక్కడు లేదని. हम देखते हैं रोमियो 3 में जो हम वचन पढ़ रहे थे कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। అందరూ ఏకముగా త్రోవ తప్పి పనికి మారినవారు ఆయన అన్నారు. और प्रभु ने कहा कि सब के सब भटक गए हैं और निकम्मे हो गए हैं। రోమాపత్రిక ఒక కోర్టులో విచారణ రీతిగానే పౌలు వివరిస్తున్నారు. और रोमा की जो पत्री है, पौलुस एक जैसे एक कोर्ट में जो न्याय होता है उस हिसाब से उस पत्रिका को चित्रित करता है। అందరినీ నేరస్తులుగా అక్కడ చాలా తేటగా చూపిస్తున్నారు. और सबको एक दोषी के रूप में वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाता है। దేవుని యొక్క ఉగ్రత మానవుల యొక్క ఆ పాపం మీద ప్రత్యక్షమవుతుందని రోమాపత్రిక 1:18 చెప్పారు. और रोमियो 1:18 में कहते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य के ऊपर प्रकट हुआ है। ధర్మశాస్త్రం కలిగిన వారైనా ధర్మశాస్త్రం లేని వాళ్ళైనా అందరూ పాపులై ఉన్నారని రోమాపత్రిక 2-3 అధ్యాయాల్లో వివరించారు. और रोमियो के पत्र उसका 2-3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, चाहे वो व्यवस्था में हो या व्यवस्था के बिना हो, सभी लोग पापी हैं बोलकर वहाँ पर बताता है। అందరూ దేవుని కోర్టులో నేరస్తుగా నిలబడి ఉన్నారు. और सभी लोग परमेश्वर के कोर्ट में दोषी के रूप में खड़े हैं। వారికి మధ్యలో దేవునికి ఈ నేరస్తుల మధ్యలో ఒక మధ్యవర్తి లేదు. और परमेश्वर और इन दोषियों के बीच में एक बिचवाई नहीं है। కనుక ఆయన మధ్యవర్తిగా వచ్చారు ఈ యొక్క నేరస్తుల పక్షంగా వాదించి వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చుతారు. और इसीलिए वो एक बिचवाई के रूप में आया कि इन दोषियों के पक्ष में जो है वो वहाँ पर बिचवाई करे और उनको उन दोषों से छुड़ाए। మనందరం కూడా దేవుని ఎదుట నేరస్తులుగా దేవుని శిక్షకు పాత్రలుగా ఉన్నాం. और हम सब भी परमेश्वर की दृष्टि में दोषी थे, परमेश्वर के दंड के ही हम पात्र थे। ఆయన పర్వాలేదులే మిమ్మల్ని నిరపరాధులుగా చేస్తామని చెప్పటం కాదు. परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं निर्दोष कर देता हूँ। కానీ మధ్యవర్తిగా వచ్చిన వాడు మన మీద రావాల్సిన శిక్ష ఆయన మీద తీసుకొని మన నేరాలను కూడా ఆయన మీద మోసుకొని ఆ శిక్ష అంతా ఆయన భరించి ఆయన ఒక విడుదలకు మార్గం ఏర్పరిచారు. लेकिन विश्वास होकर आया, पूरा दंड अपने लेकर उस दंड से छुटकारे का एक बड़ा मार्ग हमारे लिए तैयार किया। రోమాపత్రిక 3వ అధ్యాయం 24-25 ఒకసారి చదువుతారా? हम 3:24 और 23 और 24 बचेंगे। 23 చదవండి, 23-25 వరకు. हाँ, 23 से 25 तक पढ़े। కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే క్రీస్తు యేసునందలి విమోచనము ద్వారా క్రీస్తునందలి విమోచనం ద్వారా అంటున్నారా? క్రీస్తునందలి విమోచనం ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులను తీర్చబడుతున్నారు. ఉచితంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారండి. దేవుడు పర్వాలేదులే ఈ పాపాలు నేను కొట్టివేశానని చెప్పటం కాదు, కానీ క్రీస్తునందలి విమోచనం ద్వారా. నెక్స్ట్ వర్స్ కూడా పడదండి, చదవండి. అగలా వచనం మేము పడేంగే. పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనబరచవలనని క్రీస్తు యేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచెను. క్రీస్తు యేసునందని విమోచన ద్వారా ఆయన కరుణాధారముగా బయలుపరచును. और मसीह यीशु में आश्चर्य है बोलकर हम देखते हैं, कనుక క్రీస్తు యేసు రక్తం వలన అన్నారు కదా, या फिर मसीह यीशु के लहू के द्वारा बोलकर हम देखते हैं। ఆయన శిక్ష పొందదగిన నేరం ఏమి ఆయన చేయలేదు. प्रभु ने तो ऐसा कोई दोष नहीं किया कि उसे कोई दंड दिया जाए, కానీ సర్వలోక పాపముకు రావు శిక్ష అందే ఆయన భరించారు. लेकिन सारे संसार के जो पाप है उनका जो दंड आना था उसको प्रभु ने अपने ऊपर सहा। అది 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 18-19 వాక్యాలు కూడా చెప్తున్నారు. और वही पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा है। 21 కూడా ఉందేమో. 21 में भी है,
దేవుడు లోకమును క్రీస్తునందు తనతో సమాధానపరిచారండి. कि परमेश्वर ने जो है संसार का इसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया. 21వ వాక్యంలో మనం ఆయన యందు దేవుని నీతి అగునట్లు ఆయన మన కోసం పాపముగా చేశారన్నారు. और 21:5 का 21 में हम पढ़ते हैं कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, इसलिए वो हमारे लिए पाप बन गया. కనుక క్రీస్తు మన స్థానంలో ఆ నేరాలు మోసుకొని ఆ నేరముల శిక్ష భరించి మనకు విడుదల ఏర్పరిచారు. ఇది యేసుప్రభు ఏర్పరిచిన ఆ రక్షణ. और इसीलिए मसीह हमारे स्थान में खड़े होकर जो हमारे पर दंड आना था उसको अपने ऊपर ले लिया. यही परमेश्वर का वो उद्धार है जो उसे तैयार किया. కనుక సర్వలోకం కూడా దేవుని యొక్క కోర్టులో నేరస్తులుగా నిలబడి ఉన్నారు. इसलिए सारा संसार भी परमेश्वर की जो कोर्ट है उसमें दोषी की नाई खड़े हैं. వారిని నిరపరాధులుగా చేయటకు లేక నిర్దోషులుగా చేయటకు తగిన వారు మరి ఎవరు లేరు. और उनको निरपराधी या निर्दोष बनाने के लिए योग्य व्यक्ति और कोई नहीं है. కనుక యోగ్యమైన ఒక వ్యక్తి అవసరమై ఉంది. వారి యొక్క నేరాలు తీసుకొని వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చదగిన వారు. इसलिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता की थी जो उनके दोषों को लेकर उनको दूर करे और उनको निर्दोष ठहराए. అందుకే యేసుప్రభు వచ్చారు. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए. ఆయన మన నేరాలు ప్రతి మానవుని యొక్క నేరాలు ఆయన తన మీద తీసుకున్నారు. और उसने हर एक मनुष्य का जो दोष है उसने अपने ऊपर ले लिया. ఆ రోమా కోర్టులో నిలబడినప్పుడు ఆ న్యాయాధిపతి అంటున్నారు ఈయన శిక్షకు తగిన నేరం ఏం చేయలేదని. और जब उस रोमा कोर्ट में जब वो खड़ा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, और उसका न्यायी कहता है कि इसको तो दोष देने लायक कोई इसमें कोई दोष है नहीं. ఏ నేరం నాకు కనబడలేదన్నారు. बोलता इसमें तो मैं कोई दोष नहीं पाता हूँ. ఆయన ఏ నేరం లేని వాడే. उसमें कोई दोष नहीं था. కానీ పేతురు అంటున్నారు ఆయన పాపం చేయలేదు కానీ న్యాయంగా తీర్పు తీర్చి దేవునికి తను అప్పగించారన్నారు. लेकिन पतरस अपनी पत्रिका में कहता है उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया. ఆయన నేరం చేయలేదంటే దేవుడు ఎలాగ తన న్యాయంగా తీర్పు విధించారు. और जब उसने कोई दोष नहीं किया तो फिर परमेश्वर कैसे न्याय होकर उसको दंड दिया. అది అక్కడే 1 పేతురు 2:24 చెప్పారు. वहीं पहला पतरस 2:24 में प्रभु ने ఆయన తన దేహంతో మన పాపములు మోసుకొనెను. और उसने अपने देह में हमारे पापों को उठा लिया. కనుక న్యాయంగా తీర్పు తీర్చి దేవుడు తన కుమారుని ఎందుకు శిక్షించారు. जो परमेश्वर न्यायी है और न्याय करता है उसने अपने पुत्र को क्यों दंड दिया. సర్వలోకమును తనతో సమాధాన పరుచుటకు. ये सारे संसार का अपने साथ मेल मिलाप कर ले. నేరస్తులుగా ఉన్న మానవుల్ని నీతిమంతులుగా చేయటకు. जो मनुष्य दोषी है उसको धर्मी ठहराने के लिए. నీతిమంతులైన క్రీస్తుని నేరస్తులుగా చేశారు. और जो धर्मी प्रभु यीशु मसीह है उसको दोषी बनाया. ఆయన సర్వలోక నేరములు పాపములు ఆయన తన మీద మోసుకున్నాడు. और उसने सारे संसार का जो दोष है और उसका जो पाप है उन सबको अपने ऊपर उठा लिया. ఆయన శిక్ష భరించి ఆ శిక్షకు ప్రాయశ్చిత్తం చేశారు గనక ఆయన కరుణాధారముగా బయలుపరిచారంటున్నారు. और उसने पूरे दंड को सहा, उस दंड का प्रायश्चित किया, इसलिए हम देखते हैं उसको सारे लोगों के लिए प्रायश्चित ठहराया है. కనుక నేరస్తులైన మనకు నీతిని క్రీస్తు ద్వారా లభ్యమైంది. और इसलिए हम जो दोषी थे हमें मसीह यीशु के द्वारा धार्मिकता प्राप्त हुई है. పాప రోగం నుండి ఆ వైద్యుడు మనకు స్వస్థత కలుగజేస్తున్నాడు. और पाप के रोग से, पाप की बीमारी से इस वैद्य ने हमें चंगाई दी है. ఆయన రోగగ్రస్తుడు అయ్యాడు. और वो हमारे लिए रोगी हो गया. ఆయన మన రోగములు భరించారు. उसने हमारे रोगों को उठा लिया. ఇది ఆయన గాయపరచబడ్డారు. और वो हमारे लिए घायल हुआ. తల నుండి అరికాల వరకు గాయంతో నిండిన వాడు ఆ ఎర్రని ఎండలో, ఆ భయంకరమైన ఎండలో ఆయన వేలాడుతూ ఉండగా ఆ దేహమంతా మలమల మాడుతుండి మన రోగములన్నీ ఆయన భరించారు. और सिर से लेकर पांव तक वो घायल हुआ. और उस क्रूस पर उस दोपहर के समय में उस धूप में जब वो झुलस गया, हमारे पापों को, हमारे रोगों को ही वो उठाकर उस धूप में वो जल गया. అది ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత, పాప రోగానికి ఆయన స్వస్థత కలిగించారు. और यही उसके घावों के द्वारा हमें जो चंगाई मिली है, पापों के रोग से चंगाई मिली. నేరస్తులుగా నిలబడిన మన నేరాలు ఆయన మోసుకొని మన నేరాల కొరకు ఆయన శిక్ష పొంది ఆయన నిర్దోషమైన రక్తం కార్చి మనకు పాప పరిహారం కలిగించారు కనుక మనం నీతిమంతుగా తీర్చబడుతున్నాం. हम जो दोषी खड़े हुए थे उसने हमारे दंड को उठा लिया, उसको सहकर पूरा किया और अपने हमारे लिए प्रायश्चित किया. इसलिए आज उसके द्वारा हमें वो धार्मिकता मिलती है. మూడవదిగా ఆ మునిగిపోతున్న వ్యక్తిని బయటికి తీసుకురావటం. और तीसरा जो व्यक्ति डूब रहा है उसको बाहर निकालना. మనము పాపమని ఆ బురదలో మునిగిపోతుండేవారు. हम भी उस पाप के रूपी उस दलदल में डूब रहे थे. కీర్తనగారు అంటున్నాడు నన్ను ఆ జిగటగల దొంగ ఊరిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేపారంటున్నాడు. जैसे भजनकार कहता है उस भयंकर सत्यनाश के दलदल से तूने मुझे बाहर निकाला है. ఈ బురదగా ఉన్న పొలాల పనిచేసే వాళ్ళకి తెలుసు
ఆ బురదలో నుండి పైకి రావాలని ఒక కాలు పైకి తీస్తే రెండో కాలు కిందకే పోతుండే. हम जानते हैं जो लोग उस दलदल में काम करते हैं खेतों में, उनको मालूम है उस दलदल से बाहर निकालने के लिए अगर एक पाँव नीचे करते हैं तो दूसरा पाँव उठ जाता है. కనుక పాపపు బురదలో మనం మునిగిపోతుండేవారు. हम इसी तरह से पाप के दलदल में डूब रहे थे మనందట మన పైకి రాలేని స్థితిలో ఇంకా కిందకే దిగిపోతుండేవారు. और अपने आप से हम ऊपर नहीं आ सकने वाली स्थिति में हम थे. అది ఆ అగాధంలోనే మన పైకి లేపుటకు ఆయన అగాధంలోకి దిగారు. लेकिन हमें उस अधोलोक में से बाहर निकालने के लिए प्रभु उस अधोलोक में उतर आए. యేసు ప్రభు ఆ జల ప్రళయంలో ఆయన మునిగారు, ప్రళయంలో మునిగిపోతున్న మనల్ని రక్షించుటకు. और उस पानी में प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए डूब गए कि हम जो डूब रहे हैं हमें उस जल प्रवाह से बचाएं. అందుకే ఆ దేవుని కోపం ఒక జల ప్రళయం అంతా ఆయన మీద కూడా పడింది. परमेश्वर की क्रोधाग्नि वाला जो जल प्रलय है वो उसके ऊपर आया. మనం మునిగి ఉండే మనల్ని ఆయన పైకి లేపారు. हम जो डूबे हुए थे उसने हमें बाहर निकाला. ఆయన బండ మీద మన పాదాలు నిలబెట్టారు. और चट्टान में हमारे पांव को स्थिर किया. కనుక మనము మునిగి చేస్తుంటే మనల్ని ఆయనే దిగి వచ్చి ఆయన లేపి మన పాదాలని బండ మీద నిలబెట్టారు. हम जो डूब रहे थे, हम जो मर रहे थे, वो खुद ही आए, हमें वहां से उठाया और उस चट्टान में हमारे पांव खड़ा किया है. నాలుగో మాట లూకా 19:10 ప్రభు చెప్తున్నారు, నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు వచ్చారని. और चौथा हम देख सकते हैं जो लूक चैप्टर 19:10 में प्रभु ने बोला है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढकर बचाने के लिए आया है. యెషయా గ్రంథం 64:6 మనందరం గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతామని అని చదువుతున్నాం. हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे. మనందరూ త్రోవ తప్పిన గొర్రెల వలె ఉండేవారు. हम सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे. రోమా 3 కూడా చదువుకుని అందరూ త్రోవ తప్పి పనికి మాలిన వారు అయ్యారు. रोमियो 3 में भी पढ़ते हैं, सबके सब भटक गए थे और निकम्मे हो गए थे. గొర్రెలు త్రోవ తప్పిపోతే దాని అంతటా తన యజమాని ఇంటికి రాలేదని గొర్రెల గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు. और जो लोग भेड़ों के बारे में जानते हैं उनको पता है कि जो भेड़ें भटक जाती हैं वो अपने आप से अपने स्वामी के घर नहीं पा सकती. అందుకే ఆ గొర్రెల కాపరి ఎల్లప్పుడూ ఆ గొర్రెలతోనే నడుపుతున్నారు. इसलिए वो भेड़ों के चरवाह के साथ ही वो चलते हैं. ఆవులను మనం ఎక్కడ వదిలేస్తా తిరిగి తనందరికీ ఇంటికి వచ్చేస్తాం. अगर जो गाय है उसको अगर हम जहाँ भी छोड़ दे वो अपने आप बाद में अपने घर पहुंच जाती हैं. కుక్కను మనం తీసుకొని ఇంకొక ఊరిని వదిలేసినా తిరిగి ఆ యజమాని ఇంటికి వచ్చేస్తాం. अगर कुत्ते को अगर हम किसी दूसरे गांव में भी हम छोड़ दे तो वो वापस अपने स्वामी के घर आ सकता है. ఎన్నో జంతువులు తిరిగి వారి యజమాని ఇంటికి రావడం తెలుసు. बहुत से जो जानवर है उनको पता है अपने स्वामी के घर में कैसे वापस आना है. కానీ గొర్రెలకి తిరిగి సొంత ఇంటికి రావడానికి తెలియదు. लेकिन जो भेड़े हैं उनको पता नहीं है कि कैसे अपने स्वामी के पास वापस आना है. అందుకే దేవుని గొర్రెలైన మానవులు త్రోవ తప్పిపోయారు. इसलिए मनुष्य जो परमेश्वर की भेड़े हैं भटक गए. యేసు ప్రభు చెప్పారు, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి, ప్రాణమిచ్చి రక్షించుటకు వచ్చిన కాపరి. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का मैं अच्छा चरवाहा हूँ और उनको अपने प्राण देकर बचाने के लिए आया हूँ. కనుక రక్షణ అంటే తప్పిపోయిన వారిని తిరిగి పొందటం. और इसलिए उद्धार मतलब जो लोग भटक गए हैं उसको फिर से वापस फेर ले आना. కనుక ఇప్పుడు మనము ఆ దేవుని యొక్క గొర్రెగా, దేవుని యొక్క మందలో చేర్చబడిన గొర్రెలుగా మనం తీర్చబడ్డాం. ఎందుకంటే కాపరి వచ్చి వెదకి ప్రాణం ఇచ్చి మనల్ని విమోచించారు. अभी हम परमेश्वर की भेड़ों में, परमेश्वर के झुंड में मिलाए गए हैं. उसका कारण है कि जो चरवाहा है वो आया है और उसने हमें ढूंढ कर बचाकर उस झुंड में मिलाया है. ఇక్కడ రక్షణ విషయంలో మనం 4 మాటలు చూసాం. इसलिए उद्धार के विषय में हमने 4 बातें देखी हैं. ఒకటి, మన రోగంలో ఉన్నాము, ఆ వైద్యుడు వచ్చారు మనల్ని స్వస్థపరచటం. एक तो हम बीमारी में थे और हमें बचाने के लिए वो वैद्य आया और हमें चंगाई दी. కనుక ఆ పరమ వైద్యుడు మన రోగాన్ని భరించి మనకు సౌఖ్యం దయచేశారు. और इसलिए वो महान वैद्य हमारे रोगों को उसने उठा लिया और हमें स्वस्थता दी है. రెండోది, నేరస్తులుగా ఉన్న మనల్ని ఆయన నీతిమంతులుగా తీర్చారు. दूसरा, हम जो दोषी थे उसने हमें धर्मी ठहराया है. రోమా 5:1 విశ్వాస మూలంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉన్నాం. रोमियो 5:1 में हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है. ఎఫెసీ 2 శత్రువుగా ఉండే మనల్ని ఆయన రక్తం ద్వారా దేవునితో సంధి చేశారు అంటున్నారు. और इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि हम जो परमेश्वर के बैरी थे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया है. కనుక ఆయన మన నేరాలు మోసుకొని మన నేరాల కొరకు శిక్ష పొంది ఆయన నిర్దోషమైన రక్తం కార్చి మన కొరకు నీతి మార్గం ఏర్పరిచారు. కనుక దాన్ని అంగీకరించిన వారు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డారు. इसलिए उसने हमारे दोषों को उठा लिया और हमारे दोषों का दंड उसने सहा है और जो उस पर विश्वास करते हैं
वो उनको निर्दोष ठहराता है। మూడవదిగా మునిగిపోతున్న మనల్ని బురదలో లేక దేవుని ఉగ్రతలో మునిగిపోతున్న మనల్ని ఆయన తానే ఆ గోతులోకి దిగి ఆ గాధములోని మనల్ని ఆయన పైకి తెప్పారు. और तीसरा, हम जो पाप के दलदल में डूब भी जा रहे थे, उस दलदल में वो खुद ही उतर आया और उस अधोलोक से उसने हमें उठाल के बाहर निकाला। కీర్తన గారు అంటున్నారు, హి హస్ లిఫ్టెడ్ మీ అప్, ఆయన నన్ను ఉద్ధరించారు. హి హస్ బ్రాట్ మీ అప్ ఫ్రమ్ ది మైరీ క్లే, ఆ వికటగల దొంగ ఇవులో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేపారు. कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, उस पाप के दलदल से बाहर निकाला। ఆ భయంకరమైన ఆ నాశనంలోని ఆయన విడిపించారు. ఇది మనం పొందిన రక్షణ. और उस भयंकर से हमें छुड़ाया है और यही हमारा बड़ा उद्धार है। నాలుగోదిగా తప్పిపోయిన మనల్ని ఆయన మంచి కాపరిగా వచ్చి వెదకి ప్రాణం పెట్టి మనల్ని రక్షించారు. और चौथा, हम जो भटके हुए थे वो अच्छा चरवाहा होकर आया और हमें ढूंढकर अपने प्राण देकर उसने हमें बचाया है। మనం త్రోవ తప్పిపోవటం మాత్రం కాదు, మన శత్రువులకు అమ్మబడిన వారుగా స్లేవ్స్ అయిపోయాము. हम सिर्फ भटके हुए ही नहीं थे, लेकिन हम शत्रु के हाथ में बिक कर हम एक दास या गुलाम हो गए थे। అందుకే ఆయన తన ప్రాణం రక్తం ఇచ్చి మనల్ని విమోచించవలసి వచ్చింది. इसलिए उसको अपना प्राण, अपना लहू देकर हमें छुटकारा या हमें बचाना पड़ा। పాపానికి అమ్మబడిన మనం పాపానికి స్లేవ్స్ గా బానిసలైపోయే మనల్ని ఆయన విమోచించి ఆయన తన సొత్తుగా చేసుకున్నారు. हम पाप के हाथों में बिके हुए थे, गुलाम हो गए थे पाप के, उसने अपने दान लहू देकर हमें छुटकारा दिया है। కనుక రక్షణ యొక్క అర్థం ఏంటో, రక్షణలో మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నామో మనం రక్షణకు ఒక మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. इसलिए उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार से हमें क्या समझ में आता है, उसका जो अर्थ है आज इस शाम की क्लास में हमने देखा है। రక్షణ కూడా అవసరాలు ఏంటో చూసాం. उसके बाद उद्धार की आवश्यकताएं के बारे में हम बाद में देखेंगे। మనము నేరస్తులుగా ఉన్నాం, మనకు నీతి కావాలి. మన రోగులుగా ఉన్నా మనకు వైద్యులు కావాలి. మనం మునిగిపోయినా మనకు విమోచించే వాళ్ళు ఒకరు కావాలి. తప్పిపోయినా మనకు ఒక రక్షకుడు కావాలి. हम जो भटके हुए थे, हमें एक छुड़ा बचा के वापस लाने वाला, हम जो दोषी थे हमें छुड़ाने के लिए एक सहायक, एक वकील की आवश्यकता है। हम जो डूबे हुए थे हमको निकालने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। इस तरह से उद्धार की आवश्यकताओं को हम देख रहे थे। మరికొన్ని విషయాలు మనం వచ్చే వారం చూస్తాం. దేవుడి మాట దీవించుగాక. और कुछ बातों को हम आने वाले हफ्ते देखेंगे। इन बातों से प्रभु हमें आशीषित करे।